my forum, don't be deceived myself from other religion and their culture, their behavior. That is Satan's scheme to me. Just understand what their culture and their behavior. And Muslim and Hindu and etc. All religion is Satan's culture. Just enjoy the love of God, a blessing of transcend of time, space, light of 237. That is mine. God knows all of me, so trust God who will give us 1,000 answers for mission. I believe that is all. Thank you. Okay, what I've learned from today's forum is that God really cares for us. So we must take all our problems and all our troubles to Him because He's the one who cares more about us. And we must never take credit of the things that are, or we must never take all the credit of the good things that are happening in our lives, because by thinking that we are going to draw farther from God and we are going to be weak and injured spiritually, then the devil is going to prey on us. So we must always keep God close to our hearts and minds in all the time, so that the devil doesn't get any chance of devouring our spirit and soul. Thank you. Okay, today the message is that when I listen the message, yes, the sentence is always try to attacking by little gap. If I felt the, especially when I'm alone or when I just dumb like a daydreaming, like suddenly the past, pains coming on, like then I just keep thinking about it. Then I even make drama myself. Why didn't I do that back that time? I should have said this. I should have that. I should have said that. Yeah. Then it drove me to the big time. I'm sure a lot of people experience those things. So that's how Satan's always attacking us. Even if I don't think about that God a little moment, then those things coming into my thoughts and things like that. So I really, this week I'm gonna challenge you again to pray every single time that I can pray to God, that God is my masters. I can surrender all my life and all my plans and everything. Thank you. 예, 우리 남아공 다락방 시작하겠습니다. 우리 제목 영적인 문제를 바로 알자. 베드로전서 5장 7절에서 8절입니다. 우리 함께 읽도록 하겠습니다. 너희 염려를 다 주께 맡기라. 이는 그가 너희를 돌보심이라. 근신하라 깨어라. 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬 자를 찾나니. 우리 지난주에 이 시간에 말씀이 뭐였습니까? 우리 모든 하나님 떠나서 받아야 될 죄와 저주와 사단의 일이 그리스도로 말미암아 완전히 해방됐습니다. 우리에게 있는 좋은 것이든 나쁜 것이든 더 이상 이제 내 것이 아니고 주인 대신 그리스도의 것입니다. 좋은 것이든 나쁜 것이든. 그렇게 주님께 맡기고 그 주님의 인도를 받는 것이 기도입니다. 오늘은 이제 영적인 문제를 바로 알자라는 제목으로 말씀을 나눌 텐데요. 우리 계속 이 시간에 하나님의 말씀 확인한 게 뭡니까? 하나님은 우리를 렘넌트로 부르셨습니다. 여러분, 남아공 살릴 렘넌트입니다. 그거는 제가 여러분들에게 지금 하는 게 아니고 하나님의 약속입니다.
여러분 남은 자로 부르셨다고 하셨어요. 하나님이 말씀으로. 남은 자는 누굽니까? 이 참복음을 남아공에 회복할 자라는 겁니다. 여러분들 이 남아공의 참복음, 예수가 그리스도이신 이 참복음의 증인으로 부르셨습니다. 그리고 이제 여러분들은 남는 자가 될 겁니다. 남는 자가 뭡니까? 그리스도 안에 참된 힘, 이 영적인 힘을 누릴 자로 부르신 겁니다. 우리 아프리카 분들이요, 이게 워낙 이렇게 기도를 제대로 몰라서 뭔가 이렇게 조용히 말씀을 듣고 기도하는 게 이게 맞나 싶을 수도 있어요. 근데 예수 그리스도의 정확한 복음을 붙잡고 눈만 감아도요, 그 영적인 비밀이 임하고 있습니다. 이 시간에 예수가 그리스도이신 그 참복음을 붙잡고 예배하는 이 시간에 보호자에서 주시는 그 은혜와 힘이 임하게 돼 있다. 약속하셨기 때문에. 임하시겠다는 그 약속을 믿고 누리는 겁니다. 그 영적인 힘을 조금씩 계속 누리면요, 어느 날 이제 내가 진짜 하나님이 나와 함께 하시는구나 확신 오는 그 힘을 얻는 시간들이 옵니다. 빨리 뭘 응답받으려 하지 말고 이 영적인 비밀을 계속 누리는 겁니다. 그 영적인 힘을 얻은 여러분들을 이제 남을 자로 하나님은 세워 가시는 겁니다. 바로 복음 문화를 회복하는 거죠. 그러니까 우리는 성공이 목표가 아닙니다. 그렇게 생각하면 아무 하나님하고 상관이 없어요. 그리스도 안에서 주시는 영적인 힘 속에서 오늘의 삶을 살고요, 그리스도 안에서 주시는 그 영적인 힘을 갖고 나의 업을 하고요, 그 그리스도 안에 보호자의 비밀을 가지고 가정을 살고요, 그 영적인 힘을 가지고 교회를 섬기는 겁니다. 그걸 보고 복음 문화라고 하는 거예요. 내 힘으로 열심히 하고 헌금 내면 그게 하나님이 받으실까요? 전혀 아닙니다. 이 속에서 하나님의 인도를 받아 삶과 업과 교회가 쓰임받는 겁니다. 그걸 보고 복음 문화라고 하지요. 이제 여러분들은 이 증인이 되어 우리 남아공의 그 후대들에게 이 비밀을 증거할 증인으로 세우실 것입니다. 약속입니다. 약속을 믿는 것을 보고 하나님은 기뻐하십니다. 그걸 보고 믿음 그러는 겁니다. 이 시간 혼자서 고백하셔도 되고요, 옆에 분 계시면 같이 고백하세요. 우리는 남아공 살릴 남은 자입니다. 그 영적인 힘을 얻을 남는 자입니다. 그 힘으로, 하나님의 힘으로, 그리스도의 힘으로 사는 남을 자입니다.
그리고 이 비밀을 후대들에게 전달할 남길 자입니다. 여러분들이 이 축복을 꼭 약속하시고 우리는 그것을 믿음으로 누려야 될 이유가 있어요. 아니, 이 비밀을 주시기 위해서 하나님의 아들이 직접 육신의 몸을 입고 이 땅에 오셨다니까요. 이 비밀을 주기 위해서. 그렇게 가치 있는 거라니까요. 제가 지금 남아공에 한번 가기 위해서 기도하고 있는데요. 이 보통 일이 아니에요. 비행기도 그렇고 뭐 시간도 그렇고 그죠? 근데 그 하나님의 아들이 이것을 주시기 위해 직접 이 땅에 오셔서 그것도 가장 낮은 자리로 오셨었다니까요. 한번 생각해 보세요. 이 렘넌트의 비밀을 주시기 위해서요. 여러분 가도 되고 안 가도 되는 걸 예수님께서 오셨겠습니까? 안 주면 안 돼, 이걸 전달하지 않으면 안 되기 때문에 오신 거 아니겠습니까? 반대로 여러분들과 저는 이것 아니면 안 되는 이유를 찾아야 돼요. 그래야 하나님하고 맞죠. 아니, 하나님은 이거를 제일 소중하게 우리에게 주셨는데 나는 이게 별로 소중하지 않다? 하나님하고 상관없는 겁니다, 그거는. 아니, 보통 우리가 이렇게 신앙생활을 하거든요. 하나님은 이게 제일 소중하다고 하는데 우리는 자꾸 내가 소중하게 여기는 그거 달라고 하나님께 기도한다니까요. 그래놓고 기도응답 안 준다고 하는 겁니다. 당연히 기도응답이 없어야죠. 여러분들 자녀가 틀린 길을 가는데 그러면 거기다가 막 상 주고 돈 주겠습니까? 하나님이 가장 주길 원하신 이 렘넌트의 축복, 그리스도 안에서요. 이 가치를 여러분들이 정말 발견하고 그것을 붙잡을 때 하나님하고 통하게 되어 있습니다. 여러분 정말 하나님과 통하시기를 예수님으로 축복드립니다. 가치를 아는 자. 제가 이거를 누구한테 주려고 해도 이거에 대한 가치를 모르는 사람한테 이거를 줘봤자 이거 버리잖아요. 하나님이 직접 육신의 몸을 입고 이 렘넌트에게 주기를 원하시는 이 비밀을 주시기 위해서 이 땅에서 직접 피 흘리시고 죽으시고 부활하셨잖아요. 죽기까지 복종하셨잖아요. 그럼 우리가 이 가치를 소중하게 발견하고 이걸 소중하게 붙잡는 겁니다. 그죠? 왜 하나님은 이걸 이렇게 소중하게 주시려고 했을까요? 첫 번째입니다. 대적이 있기 때문에 그래요. 오늘 베드로전서 5장 8절에도 대적 마귀, 우리에게 대적이 있다니까요. 마태복음 25장 41절에는 이 대적 마귀와 그 따르는 귀신들을 이 감옥으로 지옥을 하나님 만드셨다 했어요. 영원한 불. 이 사단 마귀는요, 그리스도 아니고서는 두려워하지도 않습니다. 그리스도의 비밀만이 사단을 무너뜨릴 수 있기 때문에 그래요. 그럼 그리스도가 뭡니까? 참 왕이라는 말이에요. 모든 흑암을 무너뜨리시고 천하 만민을 다스리시는 그 왕권. 또 그분은 참 선지자라는 뜻입니다. 그리스도라는 거는요.
하나님 만나는 길, 그죠? 그리스도라는 뜻이 뭡니까? 참 제사장이라는 말이라니까요. 이 사단의 해소가 저주재앙 받은 자에게 은혜를 베푼다 이 말이에요. 이 왕 선지자 제사장이 가진 그 영적인 비밀을 그리스도를 통해서 우리에게 주시는 겁니다. 사단은 이 그리스도의 비밀만 무서워해요. 그래서 하나님이 이 비밀을 가지고 그리스도를 직접 이 땅에 보내신 겁니다. 이거 주지 않으면 안 되기 때문에. 이 사단에게 속아서 주술하고 저주받고 주술하다가 계속 저주 재앙 받아야 되기 때문에 우리에게 그 은혜로 그 그리스도 참복음을 깨닫게 하신 거 아닙니까? 두 번째입니다. 그 이름이 뭡니까? 사단, 마귀. 그리고 그것을 따르는 악의 영들, 미혹의 영들이 있다고 합니다. 성경은 분명히 얘기하고 있습니다. 귀신이 움직입니다. 쉽게 말하면 사단이 우두머리고요. 그 졸개들을 보고 귀신이라고 하는 겁니다. 예, 한국에서도 이 귀신 들렸다고 하는 사람 100만 명 있다니까요. 무당들이요. 저 아프리카에는 저 뭡니까 블랙매직이나 저 주술하는 사람 꽉 찼잖아요. 이 귀신 움직여서 사람들 움직인다고요. 실제 그렇다니까요. 그러니까 왜 사람들은 왜 이걸 따라갈 수밖에 없습니까? 못 이기면 따라가야죠. 못 이기면 빌어야 되는 겁니다. 인간 이길 수가 없어요. 그래서 다 따라가는 겁니다. 그래서 하나님의 아들이 그리스도로 직접 이 땅에 오셨다 이 말이에요. 그리고 우리한테 믿기만 하면 된다는 겁니다. 그 그리스도가 바로 예수님이신 거예요. 믿어도 되고 안 믿어도 되는 게 아닙니다. 사단과 저주와 재앙을 이기실 유일한 이름 그리스도. 그분이 바로 예수님인 겁니다. 하나님의 은혜로 그 그리스도 예수를 내 마음에 믿을 때 이 사단의 손에서 귀신의 손에서 해방된 겁니다. 그러니까 여러분 오늘 영적인 문제를 정확하게 알고요. 야 그렇구나. 여기서 나를 해방시킨 이 복음 너무 중요하구나. 오직이구나. 왜 오직입니까? 다른 이름으로는 안 돼요. 해보시라니까요. 내가 열심히 살아서 그 귀신 저주 이길 수 있을 것 같습니까? 결국 쫓아옵니다. 끝까지 쫓아옵니다. 언제 끝나느냐? 이 그리스도를 정확하게 깨닫고 붙잡을 때. 그 힘을 얻을 때. 그죠? 이 축복이 남아공 모든 렘넌트에게 임하길 바랍니다. 이 사단이 언제부터 나타났습니까? 하나님은 이 사단은 원래 천사였다니까요. 하나님이 지으신 천사란 말이에요. 이 천사가 하나님에게 반역한 겁니다. 사단이 어떻게 그리스도를 이길 수 있어요? 쫓겨났죠. 공중으로 쫓겨난 겁니다. 에베소서 2장 2절. 이게 계시록 12장 4절 7절 9절 이렇게 읽어보면요. 이게 땅으로 떨어져서 인간들을 속여서 하나님 떠나게 만들어버린 거죠.
인간에게 가장 중요한 부분이 뭔지를 아는 겁니다, 이 사단은. 지난주에 말씀드렸듯이 네가 하나님이다, 네가 주인이라고 거짓말로 속여서 하나님 떠나버리게 만들었죠. 그러니까 이 사단은 결국에는 아까 말한 대로 마태복음 25장 41절 영원한 불, 이 사단을 가두는 감옥입니다. 그러니까 예수 믿는 사람이요, 저 주술하는 사람보다는 영적인 세계가 밝아야죠. 사단은 지금도 활동하고 있습니다. 창세기 3장에 우리 성경에 처음 사단의 활동이 있었던 게 에덴 동산이잖아요. 그 에덴 동산에서 사단이 어떻게 속였습니까? 네가 하나님처럼 될 것이다. 그리고 이거에 딱 속으니까 인간이, 하와가 어떻게 됐습니까? 영안은 어두워지고 육안만 밝아지는 거예요. 이게 사단의 전략입니다. 이 신자의 99%가 이 사단의 전략을 지금 이기지 못하고 있는 거예요. 그러니까 이 육안이 밝아지면요, 에베소서 6장 11절 이 사단의 계계를 쓰는데 무슨 계계를 쓰냐? 다툼, 이간질, 분열 이렇게 되는 거예요. 그러니까 뭐 돈 때문에 사람도 죽이고 돈 때문에 서로 이간질 이렇게 돼 버리는 겁니다. 이 성공했는데 막 이 성공 가지고 막 전쟁이 일어나고요. 여러분 이거는 단순히 지금 여러분 축복받아라 그 얘기가 아니잖아요. 여러분 지금 열심히 일해서 돈을 벌고 성공을 했는데 그 성공이 저주라면 어떡하시겠어요? 그 성공 때문에 살인이 나고 그 성공 때문에 자녀가 멸망받으면 어떡하겠냐 말이에요. 하나님 그거 막으려고 그리스도 주신 겁니다. 그래서 우리는 배고프면 배고팠지 그리스도를 하자는 겁니다. 그리스도 안에서 주시는 걸로 가자는 거예요. 하나님은 정확하게 인도하고 계십니다. 그죠? 여러분 증인이시잖아요. 근데 사단은 이걸 계속 속이는 거예요. 에베소서 6장 12절 이런 식으로 성공한 정사 권세 잡은 자들이 지금 전쟁하고 있잖아요. 저 러시아 우크라이나. 그 푸틴이 가진 권력이 저주예요. 결국엔. 그 성공을 가지고 멸망으로 끌고 가게 만들어요. 그죠? 그런 것처럼 이 사단은 에베소 6장 13절에 모든 일을 행한 후에 멸망받게 해요. 여러분 꼭 기억하셔야 돼요. 어떤 면에서 하나님이 여러분 지금까지 어렵게 하신 이유가 있어요. 어려운 게 하나님의 뜻이 아니고요. 복음으로 세워지지 않으면 결국엔 그건 사단에게 밥이기 때문에 그렇거든요. 복음으로 세워져야 그게 증인이 되는 겁니다. 증거가 되고요. 낙심하지 마세요. 하나님은 약속하셨어요. 렘넌트와 함께 하겠다고요. 렘넌트를 인도하시겠다고. 렘넌트를 통해 세계복음 하시겠다고. 약속하셨거든요. 그 약속 믿고 가는 겁니다. 우리는. 그 약속 믿고 가는 겁니다. 누가 욕해요? 들으세요. 언약 약속 믿고 가는 겁니다. 좀 어려워요? 낙심하지 말고 약속 붙고 가는 겁니다. 축복 왔어요? 교만하지 않고 약속 붙잡고 가는 겁니다. 우리는. 이 공격하는 사단을 완전히 무너뜨리고 가자 이 말이에요. 에베소서 6장 16절 화전, 불화살할 수 없는 겁니다. 계속 육안만 밝아지. 고린도후서 11장 14절에 광명의 천사. 이 사람들은요 그냥 내 욕심만 채워주면은 응답받았다 그러잖아요. 그 응답 아니에요. 그 응답은 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 아니에요. 그 응답은
복음 안에서 하나님의 인도를 따라 주신 거 아니면 응답 아닙니다. 시간 지나놓고 보면 알아요. 거기에 속지 마세요. 복음으로 가는 겁니다. 그리스도. 그분을 나의 주인 삼고 모든 것을 기도로, 어려움도 기도로, 축복하면 더 기도로 그렇게 하는 거예요. 남아공에서 이런 신앙 있는 사람 랩런트 한 명만 일어나면 하나님은 인도하시게 돼 있다 이 말이에요. 복음 때문에. 베드로전서 5장 7절 8절 우는 사자같이 여러분 이렇게 누리지 않으면 제가 아까 말했죠. 해도 되고 안 해도 될 것 같으면 왜 하나님이 육신의 몸을 입고 이 땅에 오시겠냐 이 말이에요. 생각을 한번 해보세요. 생각을. 고린도후서 4장 4절에 결국에는 미혹하고 마음을 혼미케 해서 육안만 밝게 해요. 이 사단한테 계속 속으면 육신과 정신 눌려서 병들게 되는 겁니다. 계시록 2장 9절에 조직이 있다고 되어 있어요. 그 나라마다 조직이 있어요. 그 남아공에도 주술이 있고 한국에도 이 무당들이 있잖아요. 분명히 사단은 지금 활동하고 있습니다. 이제 싸워 이기려면 어떻게 해야 될까요? 에베소 6장 11절 17절 여러분 무장해야 돼. 무장 영적으로 무장. 여러분들이 말씀 생각하고 기도하는 그 시간이 영적으로 무장하는 시간이에요. 응답 바라지 말고요. 그거 무장하세요. 그 시간에. 그리고 기도하는 겁니다. 그리고 결국에 남아공에 이 흑암을 완전히 이길 수 있는 비밀은 전도입니다. 왜냐하면 전도할 때 흑암의 세력 무너지게 돼 있어요. 저는 지금 전도할 입장이 안 되는데요. 여러분 주변에 대상자들, 전도할 사람들 이름 적어놓고 그 현장, 여러분들 있는 현장 이름 적어놓고 기도 시작만 해도 흑암 세력 무너지기 시작합니다. 지금부터 한번 누려보세요. 이게 지금 제가 여러분들한테 목사여서 지금 시키는 게 아니고 하나님의 말씀이고 명령이잖아요. 여러분 정식이 기도 시간을 정해놓고 말씀으로 무장하세요. 그리고 이 시간 정해놓고 기도 시작하시라니까요. 나의 모든 주인은 주님이시고 성령으로 인도해달라고요. 그리고 전도 뭡니까? 여러분 대상자들과 여러 가족들 대상자들을 놓고 또 그 지역과 그 현장을 놓고 기도를 시작하세요. 성경에 약속되어 있다니까요. 3가지 축복이. 여러분 이렇게 기도하면 결국에는 그 현장을 하나님이 여러분들을 통해 정복하시겠다고 되어 있습니다. 믿고 누려보세요. 예수 믿는 사람이 그 정도 확신이 있어야죠. 그리고 여러분들 이렇게 기도 시작하고 전도를 시작하시면 그 사단 사력의 세력이 무너지게 돼요. 여러분 주변에 무슬림보다 우리가 믿음이 좋아야죠. 그리고 여러분들의 기도는 반드시 응답 오게 돼 있어요. 속지 마세요. 이 속에서 이제 우리는 사업을, 이 속에서 업을, 이 속에서 가정을 해가는 겁니다. 그럼 절대 무너지지 않아요. 말씀을 맺겠습니다. 그래서 여러분들은 랩런트이기 때문에 서밋 자세, 서밋 그릇, 서밋 시간을 딱 준비하는 거예요. 이 서밋 자세, 서밋 그릇, 서밋 시간이 뭐냐? 아까 말했죠. 영적으로 무장하는 시간, 기도로 영적 싸움하는 시간, 전도를 놓고 기도하는 시간. 이때 여러분들에게
하나님은 그리스도의 영적인 배경으로 역사하고 계십니다. 여러분, 바람이 어디서부터 어디서 부는지 모르잖아요. 그러나 불고 있잖아요. 렘넌트가 하나님의 약속을 붙잡고 누리고 있는데 그리스도의 영적인 배경이 여러분 위에 여러분들 이 배경을 확 누리면 흑암 세력, 사단 세력 막 무너지고 있어요. 주술 두려워할 거 아니에요. 이길 수 있어요. 왜냐? 그리스도의 이 능력이면 됩니다. 그죠? 이걸 누리는 시간을 우리 홀리 메디테이션 무브먼트라 했잖아요. 여러분, 오늘 여러분들 포럼한 거를 저한테 보내려고 녹화하잖아요. 여러분 스스로 한번 보세요. 정시기도 시간에. 여러분들이 포럼한 걸 보시라 이 말이에요. 그리고 그거를 묵상해 보세요. 진짜 또. 저나 누구한테 보여주려고 포럼하는 게 아니에요, 사실은. 각인시키는 거예요, 말씀을. 그죠? 이 묵상의 시간을 가지시라. 이때 어떤 일이 일어나냐? 그리스도의 배경이 임하기 때문에 여러분들이 있는 영적인 현장의 영적인 배경이 정복되게 되어 있어요. 확실합니다. 그걸 보고 영적 서밋 그래서 서밋 타임 그러는 거예요. 그리고 여러분 그 기도 시간에 여러분들 기도하면서 말씀드렸죠. 이 묵상 시간을 가지면서 여러분들 오늘 할 일을 한번 계획해 보세요. 기도 속에서. 오늘 예를 들어 내가 물건을 떼온다. 기도 속에서 하나님 오늘 어떤 물건을 떼와야 됩니까? 하나님 나를 인도해 주시고 오늘 내가 이걸 어떻게 가야 됩니까? 하나님 알려주시고 기도하시라 이거죠. 모든 걸. 그러면 이렇게 오늘을 사는데 이게 미래와 연결되게 돼 있어요. 그걸 보고 스킬 서밋 그러는 겁니다. 기능 서밋. 다윗이 양치면서 돌을 하나하나 제대로 던졌는데 그 늑대가 오면 사자가 오면 곰이 오면 하나하나 돌을 던지면서 연구하면서 돌을 던졌는데 나중에 골리앗 앞에 서는 미래가 연결되게 돼 있어요. 여러분들의 오늘이 그런 축복이 있는 겁니다. 에이, 예수 믿는 거 멋진 겁니다. 그리고요, 아까 말씀드린 여러분들의 현장의 흑암을 무너뜨리는 건 전도거든요. 당장 막 전도하려고 막 머리 굴리지 마시고 기도를 시작해 보세요. 이 복음을 전달할 사람들과 그 현장을 두고 간절히 기도하세요. 왜냐면 그들이 흑암에 잡혀 있잖아요. 아니 진짜 영적 세계를 안다면 불쌍하지 않으세요? 우리는 은혜 받았는데 저들은 지금 흑암에 빠져 있는데 그 양심입니다. 진짜 복음을 안다면. 그죠? 기도로 대상자들과 현장을 놓고 기도를 시작하세요. 이걸 보고 문화 서밋이라고 해요. 미래를 지금 누리는 겁니다. 여러분들의 기도가 쌓이면 미래의 흑암이 무너지고 전도운동이 일어날 거라니까요. 그걸 오늘 누려요. 미래를 오늘 누리는 겁니다. 그게 전도예요. 사람들이 전도를 이상하게 하더라고요. 막 나가서 뭘 해야 되는 줄 알고. 그럼 응답 오면 하면 돼요. 그 전도운동이 일어날 것을 그 미래를 오늘 누리시라니까 기도로. 나중에 RUTC 세워지면 아이들 키우는 게 아니에요. 오늘 기도로 아이들을 키우세요.
그러면 그 미래를 오늘 누리세요. 기도로. 그 미래 정확하게 하나님은 열어가실 겁니다. 그 축복을 누리는 걸 보고 문화섬이시라. 오늘 메시지 진짜 중요합니다. 여러분 렘넌트의 축복을 정말 이 서밋 타임의 축복을 정말 이 홀리 메디테이션 무브먼트를 일으키세요. 여러분 혼자 여러분들이 정말 남아공 렘넌트로 쓰임받기를 예수 이름으로 축복드립니다. 기도하겠습니다. 하나님, 우리를 렘넌트로 부르신 주님을 찬양합니다. 영적 서밋의 축복을 누리게 하옵소서. 기능 서밋의 축복을 누리게 하옵소서. 문화 서밋의 축복을 누리게 하옵소서. 이 서밋이 되어지는 서밋 타임을 누리게 하옵소서. 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘.